Good morning, sir. Good morning. Okay. So without wasting much more time, I would like to start today's session. From today's lecture, we are going to start a new chapter, chapter number 6. Okay. So after completion of chapter number 3, uh, we're moving forward to the last chapter. And after completing this chapter, uh, we will complete the remaining chapters. Okay. So this is the chapter number 6, design of the axially loaded short column and the footing. Okay, it means not the last chapter of this unit. Okay, after the completing this chapter, we are going to cover the chapter number 4 and chapter number 5. Okay, so this is lecture number 29. The objective, okay, this is the outline of the today's lecture. Uh, First, we will discuss the objective of lecture. Then we are going to conduct the actual lecture. After completing lecture, we are going to conduct the quiz, and at last, we are move forward for the question answer session. Okay. As usual, it is to all participants. You have to participate the activities conducted during the lecture. That's why your attendance will be considered. Okay. So now, objective of today's lecture is identify the type of column for a given situation. Okay, you have to find out the type of column. Okay, I think in your TOS subject or TOS course, you have learned about the column. Are you? Yes, sir. Okay, Oh, if sir. you know, okay, if you remember, can you tell me what are the types of the column? Short column, long column. Yes, absolutely right. Okay, okay. For today's lecture this is the objective. You have to identify the type of the column. Now, first of all, we are going to we have to discuss about the what are the assumptions okay, which are considered during the limit state of collapse as a compression member. Okay, as you know, the column is a compression member, right? So we have uh, uh, considering some assumptions okay, which are governed by the Indian Standard Code, that is the IS 456 2000. Okay, when that we are going to discuss about that assumption. Then we will discuss what are the basic terms or terminology, and after that we are going to move forward for the designing of the actual column by using the limit statement. Okay, if you remember, can you tell me the what are the assumptions of the limit state method? Okay, that we are discussing chapter number second, chapter number 1. Okay, anybody remember? Lateral dimensions. Synthetic. Okay, these are the simpler like this. So first assumption is, okay, I think you all remember that the first assumption, the plane section normal to the axis remains plane after the bending. Okay, this assumption we have discussed in the chapter number 1. Yes, am I right? Okay, what is meaning of the this statement? The plane normal to the axis remains plane after the, just wait.
Sorry for the disturbance. So so what is meaning of this statement? The plane section normal to the axis remains plane after the bending. Can anybody tell me what is the meaning of this picture? No? कोणत्याही एका सेक्शन वरती जर आपण लोड दिला तर त्याचा जो काय प्लेन सेक्शन आहे ठीक आहे तो आहे तसाच राहणार आहे. ज्या वेळेला आपण त्याच्यावरती लोड देतोय त्यावेळी आलं लक्षात. जस्ट वेट. ओके परत एकदा बघा म्हणजे कोणताही जो काही कॉलम मेंबरचा ऍक्सेस आहे त्याच्यावरती जर आपण म्हणजे कॉलम मेंबर असू दे बीम मेंबर असू दे त्याच्यावरती जर आपण लोड दिला तर त्याचा जो काही मेन जो हे होता ऍक्सेस आहे त्याला जो काही क्रॉस सेक्शन आहे तो जसा सुरुवातीला होता प्लेन असणार सुरुवातीला त्याच्यावरती जरी आपण लोड दिला आणि तो लोड आपण परत रिमूव्ह केला तरी सुद्धा त्याचा जो काही शेप आहे किंवा साईज आहे तसाच प्लेन राहणार आहे. हे माझ्या मते झालेलं आहे आपले पहिले लेक्चर. आठवतंय का कुणाला? येस सर. हे हे आपलं पहिलं अजम्पशन आहे आणि दुसरं अजम्पशन आहे टेन्साईल स्ट्रेंथ इन कॉन्क्रीट इज इग्नोर्ड किंवा निग्लिजिबल. लक्षात म्हणजे त्या कॉन्क्रीट मध्ये जो आहे टेन्साईल लोड असणार आहे तो निग्लिजिबल आहे. कारण का सांगा? वाय? काय सांगा काय असेल कारण? Because this is the compression member. Column is generally designed to carry the compressive load. That's why we are not considering the tensile stresses developed or tensile forces developed on the column. Okay. Okay, no doubt there is a tensile stresses may be developed, but as per our assumption, tensile stresses are zero. आपण टेन्साईल स्ट्रेस त्याच्यावरती झिरोच येणार आहेत असं कन्सिडर करून कॉम्प्रेशन मेंबर डिझाईन करणार. लक्षात आलं का? हे दुसरा अजम्पशन. ठीक आहे. नेक्स्ट फॉर मॅक्झिमम compression strength in a concrete in axially compression is taken as 0.002. Maximum compression strain in a concrete in axially compression is taken as 0.002. आता हे काय आहे सांगा? 0.002 काय आहे? हो पण काय 0.002च का 4 का नाही?
1008 का नाही 0.002 का Maximum strain elasticity. नाही अजून नाही स्पेसिफिक FC घे. नाही अजून आठवतं का बघा स्ट्रेस टेन कर्व आपण बघितलेला त्याच्यामध्ये 0.002 आणि 0.0035 अशा दोन व्हॅल्यू बघितलेल्या ते काय आहे दोन व्हॅल्यू काय आठवत तर 0.002 पासून तुमचा स्ट्रेन जो आहे तो वाढत राहतोय ठीक आहे म्हणजे इलॅस्टिक कर्व जो आहे तो प्लास्टिक लिमिट सोडून प्लास्टिक लिमिट सोडतोय लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनॅलिटी सोडतोय आणि तिथून एक स्ट्रेट लाईन तयार व्हायला चालू होते तिथं स्ट्रेस वाढत नाही 0.002 ते 0.0035 या दरम्यान यील्ड स्ट्रेस जो असतोय तो कॉन्स्टंट असतोय लक्षात म्हणजे एकदम आडवी हॉरिझॉन्टल एक्झॅक्ट हॉरिझॉन्टल लाईन तयार होते म्हणताना तिथं जो स्ट्रेस आहे तो आपण मॅक्झिमम आहे असं या तिसऱ्या अजम्पशन मध्ये आपण कन्सिडर केलं ठीक आहे त्याच्यानंतर चौथा अजम्पशन आहे फॉर ए डिझाईन पर्पज compressive strength of concrete in a structure shall be assumed to 0.67 times of characteristic strength of concrete. आता हे 0.67 काय आहे सांगा मला IS ने ठरवून दिलेलं. IS compression strength. आणि काय सांगता येईल वेगळं कॅरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ म्हणजे काय सांगा कॅरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ म्हणजे काय It is a value which Compressive. indicates strength of material after test 5%, not fall more than 5%. बरोबर ओके म्हणजे कॅरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ म्हणजे काय ती कॉन्क्रीटची असू शकते आणि स्टीलची असू शकते ठीक आहे अशी एक व्हॅल्यू आहे की ती व्हॅल्यू त्या मटेरियलला जर टेस्ट केलं तर त्याचा मॅक्झिमम लोड आहे तो त्या व्हॅल्यूपेक्षा 5% खाली पडता कामा नाही लक्षात कमी येता कामा नाही म्हणजे समजा एखादं मटेरियल तुम्ही 100 किलो न्यूटन लोड कॅरी करण्यासाठी जर तुम्ही डिझाईन केलाय आणि तर मग त्या मटेरियलचं तुम्हाला ग्रेड सांगायचे कॅरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ सांगायचे तर मी सांगताना काय सांगणार तर या मटेरियलची कॅरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ आहे 100 बरोबर आहे पण त्या मटेरियलवरती टेस्ट केली मी तर त्याचा रिझल्ट जो आहे तो कमीत कमी 95 पेक्षा 5% खाली म्हणतात म्हणजे काय 95% पेक्षा खाली आता कामा नाही म्हणजे 94.99 सुद्धा अलावेबल नाही अशी एक व्हॅल्यू ती म्हणजे कॅरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ आता 0.67 म्हणजे काय आहे तर कॉन्क्रीटसाठी फॅक्टर ऑफ सेफ्टी काय आहे कॉन्क्रीटचा फॅक्टर ऑफ सेफ्टी पार्शियल सेफ्टी फॅक्टर 1.5 बरोबर आहे हा म्हणजे जर आता कॉन्क्रीट M20 ग्रेडचा असेल M20 ग्रेडचं जर कॉन्क्रीट असेल तर त्याची कॅरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ किती असणार आहे सर हा M20 ग्रेडचं जर कॉन्क्रीट असेल तर त्याची कॅरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ किती असणार आहे 20 आणि जर आपल्याला पार्शियल सेफ्टी फॅक्टर आपल्याला माहिती आहे की ते 1.5 बरोबर आहे मग हा पार्शियल सेफ्टी फॅक्टर आपल्याला डिझाईन लोड काढण्यासाठी काय करणार त्या पार्शियल सेफ्टी फॅक्टरनं मल्टिप्लाय डिवाइड करणार बरोबर आहे का मल्टिप्लाय करणार का डिवाइड करणार तर डिवाइड करणार हा म्हणजे कोणतीही व्हॅल्यू असू दे समजा जर M25 ग्रेड असते तर काय केलं असतं मल्टिप्लाय केलं असतं का डिवाइड केलं असतं डिवाइड केलं असतं लक्षात म्हणजे कोणत्याही संख्येला आपण 1.5 ने डिवाइड करणार नाही म्हणजे हा रेशो काय झाला 1 डिवायडेड बाय 1.5 मग आता 1 डिवायडेड बाय 1.5 चा आन्सर किती येते सांगा 0.667 बरोबर आहे 0.66666 हे पुढे वाढत जातं म्हणताना इथे किती आहे ते कॅरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ आहे ही आपण किती अज्युम केल्या टेस्ट केल्यानंतर आपण म्हणतोय 5% पेक्षा खाली पडता कामा नाही पण तरी सुद्धा आपण फॅक्टर ऑफ सेफ्टी ठेवून ही 60% पेक्षा खाली
पडणार नाही असं कन्सिडर करून आपण डिझाईन करणार आहे. तरी सुद्धा आपली सिव्हिल इंजिनिअरची स्ट्रक्चर काय होत्या पडत्या डिझाईन केल्या. मग बघा अजून कसलं अजम्पशन पाहिजे आपल्याला. ठीक आहे. नाव लास्ट अजम्पशन इज मॅक्झिमम कॉम्प्रेशन स्ट्रेन. हे फोर्थ अजम्पशन लक्षात आलं ना काय? Yes, sir. Yes, sir. ओके आता लास्ट अजम्पशन बघा. Yes, sir. ओके लास्ट अजम्पशन बघा. मॅक्झिमम कॉम्प्रेशन स्ट्रेन in highly compressed fiber in a concrete is subjected to axial compression and bending. म्हणजे कॉम्प्रेशन मेंबर मध्ये सगळ्यात आउटर मोस्ट जो फायबर आहे त्याच्यावरती जास्त कॉम्प्रेशन लोड असणार, स्ट्रेस असणार आणि त्या कॉम्प्रेशन फायबर वरती फक्त ऍक्च्युअल कॉम्प्रेशन नाही तर बेंडिंग सुद्धा अप्लाय होते असं आपण आणि ते सगळ्यात मॅक्झिमम आहे असं आपण हे पाचव्या अजम्पशन मध्ये अज्युम करतो. तर 5 अजम्पशन आहेत बघा. पहिल्यांदा काय सांगितलं, प्लेन सेक्शन नॉर्मल टू द ऍक्सिस रिमेन्स प्लेन आफ्टर द बेंडिंग. हे पहिला अजम्पशन आहे. टेन्साइल स्ट्रेस इज निग्लिजिबल और इग्नोर्ड. दुसरा अजम्पशन. थर्ड अजम्पशन काय, मॅक्झिमम स्ट्रेन शॅल बी टेकन ॲज 0.002. थर्ड अजम्पशन आहे फॅक्टर फॉर डिझाईन पर्पज कॉम्प्रेसिव्ह स्ट्रेंथ ऑफ कॉन्क्रीट इज ॲज्युम्ड 0.67 टाइम्स किंवा डिवायडेड बाय कॅरेक्टरिस्टिक डिवायडेड बाय 1.5 असं सुद्धा म्हणू शकतो. हे आपण चौथ्या अजम्पशन मध्ये सांगतोय. आणि पाचव्या अजम्पशन मध्ये काय सांगतोय, आउटर मोस्ट जो फायबर आहे त्याच्यावरती कॉम्प्रेशन स्ट्रेस प्लस बेंडिंग मुवमेंट असे दोन म्हणजे स्ट्रेस फोर्सेस ऍक्ट होतात आणि ते सुद्धा मॅक्झिमम आहेत. असे 5 अजम्पशन आहेत. ठीक आहे. नेक्स्ट बघा, इफेक्टिव्ह लेंथ. आता इफेक्टिव्ह लेंथ म्हणजे कोण काय सांगू शकताय का? व्हॉट इज मिनिंग ऑफ द इफेक्टिव्ह लेंथ? ओके, तर बघा इफेक्टिव्ह लेंथ म्हणजे काय, इट इज द लेंथ बिटवीन पॉइंट ऑफ झिरो बेंडिंग मुवमेंट. जे ज्या ठिकाणी बेंडिंग मुवमेंट काहीच नाही, झिरो आहे, अशा दोन बेंडिंग मुवमेंट झिरो असलेल्या पॉइंट मधलं अंतर त्याला म्हणायचं इफेक्टिव्ह लेंथ. किंवा एकदम सिंपल भाषेत सांगायचं झालं तर इट इज अ लेंथ अफेक्टेड बाय द फोर्सेस. लक्षात, कॉलम वरती तुम्ही लोड द्यायला लागला आणि त्याच्यातला एक्झॅक्ट पार्ट किती अफेक्ट होतोय त्या पार्टला काय म्हणायचं, तर इफेक्टिव्ह लेंथ. बाय टेक्निकल डेफिनेशन इट इज डिफाइंड ॲज इट इज द लेंथ बिटवीन पॉइंट ऑफ झिरो बेंडिंग मुवमेंट. पॉइंट ऑफ झिरो बेंडिंग जिथं असतोय त्याला आपण दुसरा एक शब्द वापरतोय, काय आठवतंय का? ज्या ठिकाणी बेंडिंग मुवमेंट झिरो असते त्या पॉइंटला काहीतरी म्हणतो. Neutral axis. न्यूट्रल ऍक्सिस नाही, अनेक शब्द आहे त्याला. Point of contraflexure. बरोबर आहे. पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्शन. असं दुसऱ्या सुद्धा भाषेत सुद्धा तुम्ही असंही म्हणू शकता, इट इज द डिस्टन्स बिटवीन टू पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्शन. लक्षात, तर त्याला आपण इफेक्टिव्ह लेंथ म्हणायचं. तर आता ही इफेक्टिव्ह लेंथ जी असते ती डिपेंड्स ऑन एंड कंडिशन ऑफ कॉलम. कॉलमच्या एंडला दोन एंड असतात कॉलमला, त्या दोन्ही एंडला काय कंडिशन आहे, फिक्स्ड आहे का सिम्पली फक्त रिस्टेंड अगेन्स्ट रोटेशन केला आहे त्याच्यावरती ही डिपेंड असते. ठीक आहे. मग आता ह्या ज्या कंडिशन आहेत त्या सगळ्या कंडिशन IS 4.6 2000च्या टेबल नंबर 28 मध्ये दिलेल्या आहेत आणि त्याच तुम्ही डिझाईन कॅल्क्युलेशनला वापरा असं IS कोडने रेकमेंड केलेलं आहे. लक्षात. त्याच्यानंतर बघा, आता ह्यो इफेक्टिव्ह लेंथचा टेबल आहे IS कोडचा स्क्रीनशॉट आहे हा, टेबल नंबर 28. तर ह्याच्यामध्ये टोटल 7 कंडिशन दिलेले आहेत. त्यात पहिल्या 2 कंडिशन बघा, इफेक्टिव्हली हेल्ड इन पोझिशन अँड रिस्टेन्ड अगेन्स्ट रोटेशन ऍट बोथ एंड. म्हणजे काय, ज्या ठिकाणी एक मिनिट, ओके.
इफेक्टिव्हली हेल्ड इन पोझिशन आणि रिस्टेंड अगेन्स्ट रोटेशन असे दोन शब्द येणार आहेत बघा. इफेक्टिव्हली हेल्ड इन पोझिशन म्हणजे काय बघा, असा एक आपण जर कॉलम मेंबर घेतला, माहिती आहे का कुणाला या दोन शब्दाचा अर्थ काय आहे पहिले सांगा. माहिती आहे का इफेक्टिव्हली हेल्ड इन पोझिशन म्हणजे काय? दोन्ही बाजू फिक्स्ड. हा बरोबर आहे. हे ठीक आहे, 99% तरी बरोबर आहे. दोन्ही बाजू फिक्स म्हणजे काय इफेक्टिव्हली हेल्ड इन पोझिशन. आणि काय सांगता येईल का वेगळं रिस्टेनेड अगेन्स्ट रोटेशन बद्दल? रोटेशन म्हणजे काय? एंड्सला रोटेट होणार नाही. कशाला? बेंडिंग होणार. हा रोटेश म्हणजे आपली दरवाजा असतोय बघा, दरवाजा हे जर सिंपल उदाहरण म्हणजे दरवाजा बिजागरी असते. दरवाजा कसा असतोय एका बाजूला फिक्स असतो. म्हणजे जर असं आपण आता एक टॉप व्ह्यू न बघा, ही दरवाजाची चौकट आहे असं आपण कन्सिडर करू. ठीक आहे, आणि हे दरवाजाचं लीफ आहे, दार आहे, दरवाजाचं दार. ठीक आहे, ह्या एंडला काय फिक्स आहे, या एंडला फिक्स आहे, बरोबर आहे. आणि पण हे जर रोटेशन होते म्हणजे हे दार आहे ते तुम्ही असं इकडे इकडे असं असं फिरवू शकता. मग ही कंडिशन झाली रिस्टेंड अगेन्स्ट इफेक्टिव्हली हेल्ड इन पोझिशन, म्हणजे एका बाजूला ते इफेक्टिव्हली हेल्ड केले, धरून ठेवले. आणि रिस्टेंड अगेन्स्ट रोटेशन म्हणजे काय, आता हे फिक्सच असतं तर हे रिस्टेंड अगेन्स्ट रोटेशन, बट नॉट रिस्टेंड अगेन्स्ट रोटेशन. अलग लक्षात, म्हणजे त्याला म्हणायचं ही कंडिशन दरवाजाची एक बाजू काय आहे, आता हे दरवाजाची दुसरी बाजू इफेक्टिव्हली हेल्ड इन पोझिशन आहे का, ही बाजू एक बाजू इफेक्टिव्हली हेल्ड इन पोझिशन आहे का? नाही लक्षात आलं. इफेक्टिव्हली हेल्ड इन पोझिशन म्हणजे काय, एका बाजूला तुम्ही धरून ठेवला ते जागचं हलणारच नाही, त्याला म्हणायचं इफेक्टिव्हली हेल्ड इन पोझिशन. आणि रिस्टेंड अगेन्स्ट रोटेशन म्हणजे काय, तर ते त्याला रोटेशन फिरू शकते, ते इकडे तिकडे इकडे तिकडे असं फिरू शकते. हा लक्षात, त्याला म्हणायचं नॉट रिस्टेंड अगेन्स्ट रोटेशन. हा लक्षात, म्हणजे या दरवाजाचं उदाहरण देतोय मी. दरवाजा काय आहे, ह्या एंडला एका बाजूला स्थिर आहे, तो जागचा हलू शकत नाही, पण इकडे तिकडे फिरू शकतो, बट इट इज नॉट रिस्टेंड अगेन्स्ट रोटेशन. हा जो एंड आहे ह्या एंडचा विचार करा, येते का लक्षात? त्याला आपण काहीतरी नाव देऊया, सपोर्ट ए म्हणून किंवा एंड ए. पण एंड बी ला जर तुम्ही बघितला या दरवाजाचं दार रिस्टेंड अगेन्स्ट रोटेशन आहे का, एका बाजूला फिक्स आहे का? आवाज येतो ना माझा? Yes. हा, मग हे दुसरं जे दार आहे ते एका बाजूला फिक्स आहे का? आहे का नाही? नाही, म्हणजे हे काय झालं, आतच बसतो. कुठं बघू जरा. नॉट रिस्टेंड, नॉट इफेक्टिव्हली हेल्ड इन पोझिशन. ठीक आहे, नॉट इफेक्टिव्हली हेल्ड इन पोझिशनची जर कंडिशन सांगायची झाली तर नॉट इफेक्टिव्हली हेल्ड. आणि जर रिस्टेंड अगेन्स्ट रोटेशन जर सांगायचं म्हटलं तर रोटेशनला त्यानं रिस्ट्रिक्शन दिलंय का? रोटेशन करू शकतंय का तर ते पॉइंट बी रोटेट करू शकतोय का तो? बरं ठीक आहे, लई वेळ घ्यायला लागला तर ते बघा, असं जर कंडिशन असते तर इफेक्टिव्हली हेल्ड इन पोझिशन म्हणजे काय, इफेक्टिव्हली हेल्ड इन पोझिशन अँड रिस्टेंड अगेन्स्ट रोटेशन म्हणजे काय झालं, बोथ एंड म्हणजे दोन्ही बाजूला फिक्स एंड, दोन्ही बाजूला जर फिक्स एंड असते तर थेरॉटिकल त्याची व्हॅल्यू आहे इफेक्टिव्ह लेंथ आहे तर 50% येत्या, म्हणजे 0.5 L
पण प्रॅक्टिकली रिकमेंडेड व्हॅल्यू 0.67 एल. पेपरला आपल्याला हा रिकमेंडेड व्हॅल्यूचा कॉलम द्यायचा आहे. आलं लक्षात? दोन्ही दिलं तरी म्हणजे उत्तमच, पण जर तुम्हाला फक्त लक्षात ठेवू जर असा जर प्रश्न असेल तर लास्ट कॉलम नंबर 4 हा लक्षात ठेवायचा. इफेक्टिव्हली हेल्ड इन पोझिशन अँड रिस्टेनेड अगेन्स्ट रोटेशन ऍट बोथ एंड. दोन्ही एंडला फिक्स आहे, रोटेशन पण होत नाही आणि जास्त हलत पण नाही. अशी जर कंडिशन असेल तर थेरॉटिकल व्हॅल्यू 50% आणि रिकमेंडेड आहे ती 0.65 एल. टोटल लेंथच्या 65 एल. आणि इफेक्टिव्हली हेल्ड इन पोझिशन ऍट बोथ एंड. दोन्ही बाजूला इफेक्टिव्हली हेल्ड इन पोझिशन आहे. अँड बट रोटेशन रिस्टेनेड अगेन्स्ट रोटेशन ऍट वन एंड. एका एंडलाच फक्त म्हणजे दोन्ही बाजूला फिक्स आहे आणि सर एकाच पेंट एंडला फक्त ओपन आहे. हा पेंट ओपन आहे पेंट. पेंट ओपन आहे काय? सॉरी. आता दिसते का बघा? हो सर दिसतोय. परत एकदा बघा. इफेक्टिव्हली हेल्ड इन पोझिशन अँड रिस्टेनेड अगेन्स्ट रोटेशन म्हणजे बोथ एंड काय झाल्यात? फिक्स झालेत. हे कॉलम नंबर 2 हा सिम्बॉल काढायचा आहे. आणि थेरॉटिकल व्हॅल्यू जी असते ती 0.5 असते ॲज पर आय एस कोड. म्हणजे 50% असते. टोटल लेंथ जर 2 मीटर असेल तर त्याची इफेक्टिव्ह लेंथ येणार 1 मीटर. पण रिकमेंडेड काय करते आय एस कोड? तर ती 0.65 एल टोटल लेंथच्या 65% घ्या असं आय एस कोड रिकमेंड करते. पेपरला आपल्याला हा चौथा कॉलम द्यायचा आहे. ठीक आहे. म्हणजे दोन्ही लिहिलं तरी सुद्धा चालतंय, पण रिकमेंड केलाय तो लिहिणं अपेक्षित आहे. ठीक आहे. आता दुसरी कंडिशन आहे इफेक्टिव्हली हेल्ड इन पोझिशन ऍट बोथ एंड अँड रिस्टेनेड अगेन्स्ट रोटेशन ऍट वन एंड. म्हणजे काय बघा, दोन्ही बाजूला आता पेंट दिसते ना? येस सर. ओके. आता काय झालंय बघा, दोन्ही बाजूला फिक्स आहे. इफेक्टिव्हली हेल्ड इन पोझिशन ऍट बोथ एंड. दोन्ही बाजूला इफेक्टिव्हली हेल्ड इन पोझिशन आहे. बट रिस्टेनेड अगेन्स्ट रोटेशन ऍट वन एंड. एकाच एंडला रिस्टेनेड अगेन्स्ट रोटेशन आहे. म्हणजे दुसरा एंड काय आहे? फ्री टू रिस्टेनेड अगेन्स्ट रोटेशन. दुसरा एंड जो आहे तो फ्री टू रिस्टेनेड अगेन्स्ट रोटेशन. लक्षात? या केसला कसं होतंय, कॉलम तुमचा जो आहे तो या ठिकाणी असा तिरका बेंड होतो आणि या ठिकाणी इथून एक निम्मी लाईन अशी सरळ असते. ठीक आहे. म्हणजे हा कर्वेंचरचा पार्ट जर बघितला तर इथं पॉइंट ए टॉपचा जो पॉर्ट आहे त्याला आपण पॉइंट ए म्हणू आणि पॉइंट बी जो बॉटमचा पॉर्ट आहे त्याला पॉइंट बी. पॉइंट बी पासून एक थोड्या अंतरापर्यंत स्ट्रेट राहतोय आणि तिथनं पुढे बेंड व्हायला चालू होतोय. आणि इथं कसं होतंय, एकदम टोकालाच बेंड होते. म्हणजे एक थोडक्यात सिंपल एक्झाम्पल सांगायचं झालं, रिफिल घ्यायची. रिफिल किंवा एक खराट्याची काडी हातात घ्या तुम्ही. हातात मुठीत दाबून धरायची, एकदम जोरात मुठीत दाबून धरायची आणि एक टोक त्याचं दाबायचं, वरनं दाबायचं त्याचं एक टोक. तो जो शेप येणार आहे तो ह्या प्रकारचा शेप. अलग लक्षात? आणि सुरुवातीची कंडिशन म्हणजे काय? बोथ एंड आर फिक्स्ड. बोथ एंड फिक्स्ड म्हणजे काय? तर एका बाजूला हा जो कॉलम आहे आणि त्याचा दोन्ही बाजूला फिक्स केलंय. या बाजूला पण फिक्स केलंय आणि या बाजूला पण फिक्स केलंय. म्हणजे दोन्ही बाजूला हातात तुम्ही म्हणजे मुठीत धरलाय. रिफिल जी आहे किंवा जी वायर किंवा जी काही खराट्याची काडी ती दोन्ही बाजूला हातात मुठीत दाबून धरलाय आणि त्याला दाबताय. त्याच्या वेळेला त्या फिगरचा शेप कसा येतोय, तर असा म्हणजे एक थोड्या अंतरापर्यंत स्ट्रेट राहतोय आणि तिथनं पुढे बेंड व्हायला चालू होतोय आणि असा बेंड झाला की परत हे दुसऱ्या बाजूला पण थोड्या अंतरापर्यंत स्ट्रेट राहतोय, नंतर बेंड व्हायला चालू होतोय. पण ही दुसरी कंडिशन आहे त्याला कसं होतंय, एका बाजूला इथं वरच्या बाजूला फक्त बोटानं दाबलंय आपण आणि एक बाजू ही मुठीमध्ये दाबून धरली आणि एक बाजू इथं बोटानं कॉम्प्रेस केलं. लक्षात? त्यावेळेला असा शेप येतो. लक्षात आलं? की दुसरी कंडिशन आहे. मग त्याच्या वेळेला त्याची इफेक्टिव्ह लेंथ किती असते, तर थेरॉटिकल आहे 0.7 आणि रेकमेंडेड आहे 0.80 एल. लक्षात आलं का? ही दुसरी कंडिशन. हो. नेक्स्ट बघा, टोटल 7 कंडिशन आहेत अशा. आता म्हणजे तुम्हाला एंड कंडिशन लक्षात आली असेल तर आता हे डायरेक्टली फक्त सांगतो काय आहे ते. इफेक्टिव्हली हेल्ड इन पोझिशन ऍट बोथ एंड बट नॉट रिस्टेनेड अगेन्स्ट रोटेशन. दोन्ही बाजूला फ्री आहे. दोन्ही बाजूला नुसतं बोटानं दाबा लागला तुम्ही. लक्षात? दोन्ही बाजूला फक्त
बटन दाबायला त्याला रिकमेंडेड आणि थेरॉटिकल व्हॅल्यू दोन्ही सुद्धा काय आहे 1L1 म्हणजे जेवढी लेंथ आहे तेवढी कधी इफेक्टिव्हली हेल्ड इन पोझिशन ऍट बोथ एंड बट नॉट रिस्ट्रेंड अगेन्स्ट रोटेशन. आता ही चौथी जी कंडिशन आहे ती बघा इफेक्टिव्हली हेल्ड इन पोझिशन अँड रिस्ट्रेंड अगेन्स्ट रोटेशन ऍट वन एंड अँड ऍट अदर एंड रिस्ट्रेंड अगेन्स्ट रोटेशन बट नॉट हेल्ड इन पोझिशन. म्हणजे दुसरा एंड जो आहे तो काय आहे रिस्ट्रेंड अगेन्स्ट रोटेशन केलेलं नाही पण फिक्स पण नाही अशी जर कंडिशन असेल तर त्याची इफेक्टिव्ह लेंथ थेरॉटिकल 1 आहे पण रिकमेंडेड केल्या 1.1 आहे. ठीक आहे. आता पाचवी कंडिशन कशी आहे इफेक्टिव्हली हेल्ड इन पोझिशन अँड रिस्ट्रेंड अगेन्स्ट रोटेशन इन वन एंड अँड ऍट अदर एंड पार्शियली रिस्ट्रेंड अगेन्स्ट रोटेशन बट नॉट हेल्ड इन पोझिशन. असं जर असेल तर इफेक्टिव्ह थेरॉटिकल काही येत नाही पण रिकमेंड केल्या आहेस ना 1.5 येत. ठीक आहे. आणि लास्टच्या दोन कंडिशन असे effectively held in position at one end but not restrained against rotation at other end and restrained against rotation but not held in position. इथं एका बाजूला म्हणजे हे जे दिलंय आणि फिक्स पण दिलाय आणि दुसऱ्या बाजूला कम्प्लिटली फ्री आहे त्यावेळेला थेरॉटिकल व्हॅल्यू त्या 2L आणि रिकमेंडेड व्हॅल्यू सुद्धा आहे 2L. आणि लास्ट कंडिशन इफेक्टिव्हली हेल्ड इन पोझिशन and restrained against the rotation at one end but not held in position nor restrained against rotation at other end. म्हणजे हा शेप तर तिथं दोन्ही ठिकाणी रिकमेंडेड आणि थेरॉटिकल व्हॅल्यू सुद्धा डबल येत आहे. लक्षात घ्या इफेक्टिव्ह एलच्या व्हॅल्यू कुठली तरी एक कंडिशन पेपरला तुम्हाला 2 मार्कासाठी विचारणार आणि त्याची इफेक्टिव्ह लेंथ लिहा असा प्रश्न बऱ्याच वेळेला पेपरला विचारलेला आहे. या 7 पैकी एक म्हणजे 99% पेपरला हे विचारलेलं आहे 7 पैकी एक कुठली तरी एक व्हॅल्यू अशी कंडिशन देतात आणि त्याची इफेक्टिव्ह लेंथ किती आहे सांगा. लक्षात आलं का? Yes, sir. आता हे फक्त पाठच करायचं आहे दुसरं काय थेरॉटिकल डेरिव्हेशन वगैरे काही नाही. आता बेसिक डेफिनेशन त्याच्या काय काय स्लेंडरनेस रेशो झाला असेल तुम्हाला काय सांगू शकताय स्लेंडरनेस रेशो मध्ये काय कोण सांगू शकते का? स्क्रीनवर पण आहे. Effective length divided by lateral dimension. बरोबर आहे एकदम बरोबर. फक्त आता जरा करेक्शन करतो त्याच्यामध्ये लिस्ट लॅटरल डायमेन्शन. ठीक आहे. लिस्ट लॅटरल डायमेन्शन म्हणजे काय ज्या डायरेक्शनला आपण फाइंड आउट करायला लागलोय तो म्हणजे काय जर सर्क्युलर कॉलम असेल तर चारही बाजूला डायमेन्शन एकच असते कारण डायमीटर ही सर्कलची कायम सेमच असते. स्क्वेअर कॉलम जरी असेल तर दोन्ही साईडला त्याचं डायमेन्शन सेमच असते पण रेक्टँग्युलर जर कॉलम असेल तर मात्र लिस्ट डायमेन्शन बदलते. लक्षात मग तर स्लेंडरनेस रेशो करताना त्याचे डेफिनेशन काय केले इट इज द रेशो ऑफ इफेक्टिव्ह लेंथ ऑफ कॉलम टू द लिस्ट लॅटरल डायमेन्शन. स्लेंडरनेस रेशो त्याचं मॅथमॅटिकल इक्वेशन असं आहे एल डिवायडेड बाय कॅपिटल टी. लक्षात आलं? दुसरी डेफिनेशन आहे शॉर्ट कॉलम जी मगाशी तुम्ही सांगितलं स्लेंडरनेस रेशो म्हणजे इफेक्टिव्ह लेंथ डिवायडेड बाय लिस्ट लॅटरल डायमेन्शन त्याचा जर रेशो 12 पेक्षा लहान येत असेल तर त्याला म्हणायचं आहे शॉर्ट कॉलम. ठीक आहे. आणि 12 पेक्षा जर ग्रेटर येत असेल तर त्याला म्हणायचं आहे काय म्हणायचं ना लॉंग कॉलम. लॉंग कॉलम. आता ह्याच्यामध्ये ओके आता ह्याच्यामध्ये फक्त एक करेक्शन करतो मी. जर समजा रेक्टेंग्युलर कॉलम असेल मगाशी काय सांगितलं स्क्वेअर कॉलम असेल आणि सर्क्युलर कॉलम असेल तर दोन्ही साईडला लिस्ट लॅटरल डायमेन्शन त्याचं सेमच राहते. सर्क्युलर कॉलम असेल तर कोणत्याही डायरेक्शनला घ्या म्हणजे डी हे डायमेन्शन सेमच राहणार आहे. स्क्वेअर जरी कॉलम असला तरी काय केला तुम्ही इकडची ही जरी बाजू घेतला व्हर्टिकल बाजू आणि ही हॉरिझॉन्टल बाजू जरी घेतला तर दोन्ही सेमच आहे. पण ज्याला रेक्टँग्युलर कॉलम असतोय रेक्टँग्युलर कॉलम त्याला दोन्ही डायरेक्शनला एलई डिवायडेड बाय म्हणजे आता ह्याला थोडक्यात आपण बी म्हणूया त्या डायमेन्शनला बी म्हणूया स्मॉल बी आणि ह्या डायमेन्शनला कॅपिटल डी म्हणूया. ठीक आहे. हे दोन्ही दोन व्हॅल्यू काढायच्या एल इफेक्टिव्ह डिवायडेड बाय किंवा एल एक्स म्हणूया इफेक्टिव्ह लेंथ इन एक्स डायरेक्शन
डिवायडेड बाय डी आणि इफेक्टिव्ह लेंथ इन वाय डायरेक्शन डिवायडेड बाय बी असं दोन्ही ठिकाणी काढायचं हे. आलं लक्षात? म्हणजे डी एकदा घेऊन काढायचं आणि बी एकदा घेऊन काढायचं आणि त्या दोन्हीच्या दोन्ही व्हॅल्यू जर 12 पेक्षा लहान असेल तरच त्याला शॉर्ट कॉलम म्हणायचं. एक जरी व्हॅल्यू जर 12 पेक्षा ग्रेटर असेल तर त्याला काय म्हणायचंय? काय म्हणणार त्याला? Long column. लॉंग कॉलम. Long दोन्हीपैकी column. लक्षात आलं का? दोन्हीच्या साठी आपण म्हणजे हा फॉर्म्युला वापरायचा स्लेंडरनेस रेशो. म्हणजे दोन्हीपैकी एक जरी व्हॅल्यू जर 12 पेक्षा ग्रेटर असेल तरच त्याला लॉंग कॉलम म्हणायचं आहे आणि दोन्हीच्या दोन्ही जर लहान असतील तर त्याला शॉर्ट कॉलम म्हणायचं. आता अनसपोर्टेड लेंथ म्हणजे काय बघा, डिस्टन्स बिटवीन एंड्स ऑफ रिस्टेनड अगेन्स्ट रोटेशन ही आपण बघितले. त्या दोघांच्या मधलं अंतर म्हणजे अनसपोर्टेड लेंथ. लक्षात? डिस्टन्स बिटवीन एंड्स रिस्टेनड त्याला म्हणायचं अनसपोर्टेड लेंथ. आपण म्हणजे प्रॉब्लेम सोडताना हे तुमच्या लक्षात येईल चांगलं. आता स्लेंडरनेस रेशो हे जर लिमिट किती आहे बघा, अनसपोर्टेड लेंथ ही जर त्याच्या लिस्ट लॅटरल डायमेन्शनच्या 60 पटीपेक्षा जास्त जर असेल, लिस्ट लॅटरल डायमेन्शन हे 60D पेक्षा जर ग्रेटर असेल तर त्याच्यापेक्षा जास्त नसावा, हे त्याचं स्लेंडरनेस रेशोचं लिमिट आहे. लक्षात? स्लेंडरनेस रेशो मस्ट नॉट बी ग्रेटर दॅन 60D ऑफ अनसपोर्टेड लेंथ. मिनिमम इसेंट्रिसिटी किती असावी? कॉलमची मिनिमम इसेंट्रिसिटी L0 म्हणजे काय? अनसपोर्टेड लेंथ. L0 डिवायडेड बाय 50 प्लस D डिवायडेड बाय 30. इट शुड नॉट बी लेस दॅन 20 mm. हे 20 mm पेक्षा कमी नसावी मिनिमम इसेंट्रिसिटी. लक्षात? आणि मॅक्झिमम किती असावी? तर 0.05T त्याच्यापेक्षा मॅक्स नसावी. लक्षात? त्याच्यापेक्षा कमी कितीही चालते आणि 20 पेक्षा जास्त कितीही चालते. लक्षात? एवढे ह्या बेसिक टर्मिनॉलॉजी आहे. Yes, sir. समजलं का? हो तर सर. एकदा बघा काय काय सांगितलं. पहिल्यापासून सांगतो. पहिल्यांदा आपण अझम्पशन बघितले. प्लेन सेक्शन रिमेन्स नॉर्मल टू द ॲक्सिस आफ्टर द बेंडिंग. टेन्साइल स्ट्रेसेस आर इग्नोर्ड. हे सेकंड अझम्पशन. थर्ड अझम्पशन काय? मॅक्झिमम स्ट्रेन जो असतोय तो 0.002 असतोय. परत त्याचा जर काय डिझाईन पर्पजसाठी कॉन्क्रीटची स्ट्रेंथ आपण म्हणजे पार्शियल सेफ्टी फॅक्टर अप्लाय करून घेतोय. म्हणजे काय? 0.67 टाइम्स ऑफ द कॅरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ. हे चौथा अझम्पशन आहे. पाचवा अझम्पशन काय आहे? तर आउटर मोस्ट फायबर जो आहे कॉन्क्रीटचा त्याच्यावरती कॉम्प्रेशन आणि बेंडिंग असे दोन्ही प्रकारचे मॅक्सिमम फोर्सेस अप्लाय होतात. हे अझम्पशन आहेत 5. पेपरला 5 पैकी 4 कुठले तरी लिहायचे. इफेक्टिव्ह लेंथची डेफिनेशन बघितली. इट इज द लेंथ बिटवीन पॉइंट ऑफ झिरो बेंडिंग मुवमेंट. त्याला माहिती इफेक्टिव्ह लेंथ. इट डिपेंड्स ऑन द एंड कंडिशन आणि ते IS कोड 456/2000 मध्ये दिलेले आहेत. त्या एंड कंडिशन फक्त तुम्हाला आता पाठ करावे लागणार आहे. बेसिक टर्मिनॉलॉजी बघितली. स्लेंडरनेस रेशो म्हणजे काय? इफेक्टिव्ह लेंथ डिवायडेड बाय लिस्ट लॅटरल डायमेन्शन. आणि शॉर्ट कॉलम म्हणजे काय? स्लेंडरनेस रेशो जर 12 पेक्षा लहान असेल तर त्याला शॉर्ट म्हणायचं आणि ग्रेटर असेल तर त्याला लॉंग कॉलम म्हणायचं. अनसपोर्टेड लेंथ म्हणजे काय? डिस्टन्स बिटवीन रिस्टेनड एंड्स त्याला म्हणायचं अनसपोर्टेड लेंथ. त्याच्यानंतर आपण बघितलं स्लेंडरनेस रेशोचा लिमिट किती आहे? तर हे किती आहे? 0.60D पेक्षा जास्त नसावं, हे त्याचं लिमिट आहे. मिनिमम इसेंट्रिसिटी किती आहे? L0 डिवायडेड बाय 500 प्लस D डिवायडेड बाय 30. हे 20 पेक्षा लहान नसावं आणि मॅक्सिमम किती आहे? 0.5D याच्यापेक्षा जास्त इसेंट्रिसिटी नसावी. लक्षात आलं? Oh. हो सर. एक क्विज आता आपण सॉल्व्ह करूया.
चॅटबॉक्स मध्ये लिंक टाकलेली आहे, तुम्ही जरा जॉईन.